बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, कुछ लोग किताबें पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वो अपने तजर्बे से काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं और उनके पास दूसरों को सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे ही हैं कुछ ये सादा लो गोट फार्मर मिस्टर अल्लाह शाह साहब, जिन्होंने 100 के करीब अच्छी नस्ल की गोट्स रखी हुई हैं और बगैर किसी वेटनरी डिग्री और बगैर किसी प्रॉपर्टी के ये साहब अपना फार्म कामयाबी से चला रहे हैं। आपको इनसे मिलवाते हैं और इनके तजर्बे से सीखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा और दूसरे किसानों के फ़ायदा के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें इनसे मिलते हैं और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। की ना है जनाब दा? अल्लाह वसाया। भाईजान किन्ने अरसे तो तुसी बकरियां दा काम करदे हो पे? बकरियां तो प्यो दादे तो भी आउंदियां ने माशाअल्लाह, नस्ल दर नस्ल करदे हो पे। ते केड़ी केड़ी बकरियां तुसी रखियां ने इस टाइम? बकरियां सियालकोटी सारियां? सारी। जिन्ने अरसे तू करदे हो पे सियालकोटी बकरियां दी करदे हो पे? सियालकोटी बकरी। सियालकोटी बकरी दी की पहचान है? बकरी पछाण खटियां चीनियां कक्कियां। अच्छा जी। इन्हां नूं देसी भी कहंदे ने? देसी है, देसी ने। अच्छा, सियालकोटी देसी। आहो होंदियां बड़ियां वड्डियां नहीं, छोटियां होंदियां ने, ना बट कद वड्डे ते ना छोटे। ते माशाअल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर ने तुहाडे कोल? जानवर माशाअल्लाह है कोई 70-75 होने। 70-75 जानवर ने जी। किन्नियां बकरियां ते किन्ने बकरे ने? बकरे को 10-15 ने, दूजियां बकरियां अक्सरियत बकरियां दी है जी। ते बकरियां रखन दा तुहाडा मकसद की है? तुसी इन्हां दा दुध सेल करदे हो या के बच्चे सेल करदे हो? बच्चे भी दुध भी, बच्चे छोटे नहीं करे दिते, वड्डे करके। एक किन्नी उम्र दे सेल करदे हो? 10 महीने का, 11 महीने। जेड़ा 10-11 महीने दा बच्चा है ਉਹ किन्ने दा सेल हो ਜਾਂਦਾ है? हो जाता कोई 20,000-22,000 माशाअल्लाह। ते ए जेड़ा तुसी बच्चा दसिया 10-11 महीने दा जी, इनू बकरी दा किन्ने महीने दुध पिलांदे हो? 6 महीने। अच्छा, अगर तुसी 6 महीने दुध पिलांदे हो जी ते तुसी बकरियां दुध वेचण दे हवाले रखियां ते फिर तुहाडा दुध खत्म नहीं हो जांदा? एक टाइम ये पे पींदे ने, अच्छा, एक टाइम चोल ही। एक टाइम चोल लेदे ते एक टाइम ये पींदे ने। महंगा तो नहीं पैंदा फिर बच्चा? कुछ लोग कहंदे ने कि बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ तुम बचा लेने ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨੇ ਇਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰ ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਸੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਤੋਂ 8,000 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ 3 ਰੱਖੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫੀ ਬੱਕਰੀ? 3 ਕਿਲੋ, 4 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ, 2.5 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ? 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਹਟਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਪਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ 3 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਮ ਕਰੀਏ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ 4 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਈਆਂ 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਖੋਲ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਣੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਰੱਜ ਲੈਣ। ਪੱਤਰ ਕਾਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਤਰ ਕਿੱਕਰ, ਸ਼ਰੀ, ਬੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਦਰੇਕ ਆਰਸ਼ਾ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਾਈ ਲੱਭ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा सर, तुहाडी कोई जमीन अपनी है ना इहदे चारे वास्ते? ना, कोई जमीन तो बगैर ही करदे हो? बगैर। अजकल सर्दियों का मौसम है, तुहानू चराई वास्ते जगह मिल जाती है? चराई वास्ते माड़ी चंगी मिलती है, ना फिर पट्ठे ते मोल ले ली। पट्ठे इन्हां नू की पांदे आ? स्टाला पालदा, कणक लैके पा ली जी। बाहर मटर बड़े लगे ने, मटर मोल ले ली। अच्छा, मटर भी खा लैंदियां ने? वेलियां होंदियां ने पैलियां दे, बाद फिर छड़ लैंदियां कदी। ते सर्दी तो बचाउण वास्ते इन्हां नू की दिंदे आ? सर्दी तो बचाउण वास्ते मसाला बड़े ओ दे ली। केड़ा मसाला आप ही तैयार कीता है या बाजार चों लिया? बाजार च पर्ची उत्थे बनी
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੀਸਰੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, ਕਾਲਾ ਤੁੰਮਾ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਂ ਹਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਕਨਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਬੜਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਫ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਦਾ ਆਪੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਪਈ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੱਠਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿਆਲ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾ ਦਾਣੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੱਤਰਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਈਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੀਕ ਲੈ ਲੈ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋੜੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਣ ਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? 65 ਰੁਪਏ। 10 ਜਮਾ 40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 5-65 ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਚੋਖੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70-80 ਬੱਕਰੀਆਂ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੋਈ 300-400 ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੇਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 10 ਹੋਣ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਘਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ? 2 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਸਵਾ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਟੈਡੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਟੈਡੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਾਈਏ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਰੇਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਟੈਡੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ। ਟੈਡੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇਹ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ 40 ਦੀ ਵੀ, 35 ਦੀ, 30 ਦੀ, ਇੱਥੇ 50 ਦੀ, 55 ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ 30 ਦੀ ਵਿਕ ਜੇ। ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਲੱਭਦੀ ਹਰ ਸ਼ੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਥਣਵਾਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਥਣਵਾਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਏ 20 ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਜ ਨਾਲ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪਾਏ, ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪਿਆਏ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਈ। ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਿਆਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਸਿਆਲ ਕੱਢਦੇ ਥਾਰ ਲੈ ਸਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਚਾਰ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੁੱਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੇ? ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਫਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣਾ ਜੋ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰਸ਼ਾ ਵੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 13-14 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੇ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 70 ਜਾਨਵਰ ਨੇ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਸੀ 3 ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 10-15 ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਤਰੀਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਤੇ 70 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੇ 8 ਮਰਲੇ 36 ਹੈ ਅੱਧੀ 36 ਹੈ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਰੱਖੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪਵੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੱਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ 36 ਹੈ 4 ਮਰਲੇ 36 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਅੱਛਾ 2 ਮਰਲੇ ਪੱਕੀ 2 ਮਰਲੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ 4 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ 4 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 36 ਉਹ 4 ਮਰਲੇ ਵੇ ਜੀ ਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 70 ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 70 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ 70 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ ਹੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਰ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਹ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁੰਦਾ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਂਦੀਆਂ ਵੇੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਫਾਸਤੀ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਦੇ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ 1 ਚਮਚੀ ਵਸਾਰ 1 ਚਮਚੀ ਮਿਰਚ ਠੀਕ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਨਾ ਗਰਮ ਤੇ ਨਾ ਠੰਡੀ ठीक है बड़ा अच्छी तुसां चीज़ क्लियर कर दी मेहर भाई अच्छा सर तुसी ए दसो कि जेह्ड़े हिफाजती कि 3 महीने बाद लवांदे हो कादे कादे लवांदे हो ते किदे कोल लवांदे हो ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਭਦੇ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਸ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ठीक है कोई नाम दसोगे ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਟੈਰੋਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਚਰਬੀ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇਜੂਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਮੰਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਖੰਗੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਤਾਂ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा भाईजान अगर किसी दोस्त ने बकरियां खरीदनियां होण तुहाडे कोल सियालकोट ही क्या तुहाडे नाल राबता कर सकदा है कोई राबता नंबर 0341 जी 64 जी 77 जी 963
6477 963 और कोड है 0341। बहुत शुक्रिया भाई।